factory workshop area. Next one, factory workshop area. My sister had to meet a friend in an export house. So we decided to go towards the factory area. It was a few miles away from the market. We first took the metro and then traveled some distance by bus. The metro ride was quite comfortable, but when we got into the bus, we had to push our way through. Most of those traveling with us were factory workers or casual laborers. We got down from the bus when the bus reached the main crossing in the factory area. My sister had to meet a friend. അവരുടെ സിസ്റ്റർ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു in an export house. So we decided to go towards the factory area. അങ്ങനെ അവരെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു? ഫാക്ടറി ഏരിയാസിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. It was a few miles away from the market. അത് എവിടെയായിരുന്നു? ഫാക്ടറി കുറച്ച് ദൂരെയായിരുന്നു. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ് എന്ത്? ഫാക്ടറി ഏരിയ. We first took the metro and then traveled some distance by bus. ആദ്യം അവർ മെട്രോ നോക്കി, അതിനുശേഷം ഏത് പോയി അവര് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു. എങ്ങോട്ടേക്ക്? ഫാക്ടറിയിലേക്ക്. The metro ride was quite comfortable. മെട്രോ റെയിൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. But when we go into the bus, we had to push our way through. പക്ഷെ മെട്രോ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവർ ഏതിലാണ് പോയത്? ബസ്സിലാണ് അവര് യാത്ര ചെയ്തത്. Most of those traveling with us were factory workers or casual laborers. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത പല ആൾക്കാരും, കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആയിരുന്നു ഫാക്ടറിയിലെ ജോലിക്കാർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ ലേബേഴ്സ് ആയിരുന്നു. We got down from the bus when the bus reached the main crossing in the factory area. അവര് മെയിൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്നു, ബസ് ഇറങ്ങി. The crossing was full of casual laborers who were waiting for the people to come and give them work. Among the laborers were masons and their helpers, those who dig at construction sites, lift bricks or unload the trucks, dig for pipelines and telephone cables, whitewash houses and do carpenters' job on daily basis. അപ്പൊ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാര് മീൻസ് അതായത് കേബിൾ ജോലിക്കാരുണ്ട്, വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കാർപ്പന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ടൈലേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാര് ആ ഫാക്ടറിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്. Factory area was full of small and big factories. In some factories, parts of the machines were being manufactured, while in others they were being assembled. We finally reached the export house. There was a unit that was putting together shirts for export. There was another unit in the same factory that was stitching garments for women. One set of people were working on sewing machines, while another group was stitching buttons on clothes. Some were embroidering clothes with the help of machines, while others were embroidering by hand. In one corner of the factory, the clothes had been piled to be packed. Cardboard boxes were lying near them. Many of these factories export garments countries such as USA, UK, France, Germany and Italy. ഇപ്പം ഫാക്ടറിയുടെ മറ്റൊരു മൂലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പല തരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാര്, അതായത് തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാര്, പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എംബ്രോയിഡറി വർക്ക്, മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, കൈ ഉപയോഗിച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സാധനങ്ങളെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടി പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരും ഈ ഫാക്ടറി ഏരിയാസിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫാക്ടറി ഏരിയാസിലെ തയ്യൽക്കാരായി, അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, എംബ്രോയിഡറി, ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നു, മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാർ, ഹെൽപ്പേഴ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ജോലിക്കാര് അവിടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫാക്ടറി വർക്കർ. ഒരു ഫാക്ടറി വർക്കറിന്റെ കാര്യം പറയാണ്. എന്താ? സന്തോഷ് എന്നാണ് പേര്. Santosh works in a garment factory. She works from 9 a.m. to 5 p.m. She works 6 days a week. When the factory owner gets large order, Santosh works overtime. She is paid 80 for 8 hours and 24 as overtime. But when the owner does not get an order, she has no work. This happens for about 2 to 3 months in a year. So Santosh works on a casual basis. That is, only when the owner of the factory needs her. At times, when there is no work in the factory, she has to look for work elsewhere. Her job is temporary.
എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ സന്തോഷിന്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ? സന്തോഷ് വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി. ഒരു ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കർ ആണ് ആര്? വർക്കർ ആണ് ആര്? സന്തോഷ്. ഷീ വർക്ക്സ് ഫ്രം 9 AM to 5 PM. അവർ പണിയെടുക്കുന്നത് രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ പണിയെടുക്കുന്ന ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്തോഷ്. Then factory owner gets large orders. സന്തോഷ് വർക്ക്സ് ഓവർ ടൈം. അതായത് ഈ ഫാക്ടറി വർക്കിന് സന്തോഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയില് അതിന്റെ ഓണറിന് ഒരുപാട് ഓർഡർ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല പണി, ഒരുപാട് ജോലി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ അദ്ദേഹം ഓവർ ടൈം പണിയെടുക്കും. അതായത് 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ പണിയെടുക്കുന്നത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ പണി. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അറിയാറില്ലേ? അച്ഛൻ നല്ല അമ്മ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പണിക്കുവാറില്ല, ടാപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെയാണ് ഈ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറിയിൽ സന്തോഷിന് പണിയുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓണർക്ക് നല്ല ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യും, ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കൂലി നോക്ക്. ഷീസ് പെയ്ഡ് 80 for 8 hours. അദ്ദേഹത്തിന് അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി, ലേഡിയാണ് കേട്ടോ, അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് 80 രൂപയാണ്. അതായത് 9 മണി വരെ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 8 മണിക്കൂറാണ് ജോലി. 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ 8 മണിക്കൂർ. ഓ ഞായറാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. അത് ഫുൾ 1 മണിക്കൂർ 10 രൂപയോ? 8 മണിക്കൂർ. ഞായറാഴ്ച ഒന്നും അവധിയില്ല, കാരണം നല്ല തിരക്കുള്ള ഫാക്ടറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് 8 മണിക്കൂർ, അതായത് 9 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ അവർ ജോലി ചെയ്താൽ അവർക്ക് 80 രൂപയാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ മണിക്കൂറിന് 10 രൂപ. അപ്പൊ ഇവർ നല്ലോണം ജോലിയുള്ള എന്ത് ചെയ്യും? ഓവർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും, ഓവർ ടൈം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 20 per hour ആസ് ഓവർ ടൈം. 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്ത 80 രൂപ കിട്ടും. പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന പണിക്ക് എത്ര രൂപയുണ്ട്? 20 രൂപയുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? എക്സ്ട്രാ അവർ 1 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്ത് അവർക്ക് എത്ര കിട്ടും? 20. സാധാരണ 10 കിട്ടുന്നിടത്ത് എക്സ്ട്രാ പണിയെടുക്കുമ്പോ 20 രൂപയാണ് അവർക്ക് അധികം കിട്ടുക. Then, but when the owner does not get an order, he has no work. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവരുടെ ഓണർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഓർഡർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല? ജോലിയില്ല. മനസ്സിലായോ? പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തുള്ളൂ? ക്യാഷ് ഉള്ളൂ, സാലറി അല്ല. Then this happens for about 2 to 3 months in a year. അതായത് ഇങ്ങനെ 1, 2, 3 മാസമൊക്കെ നടക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ. So Santosh works on a casual basis. That is only when the owner of the factory needs her. At times there is no work in the factory. She has looked for work else. Her job is temporary. അപ്പൊ ഈ 2-3 മാസം പണിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ത് ചെയ്യും? അവള് വേറെ പണിക്ക്, മറ്റുള്ള ആളുടെ അടുത്തേക്ക് അവള് പണിക്ക് പോകാറുണ്ട്. പെണ്ണാണ്. ഷീന്ന് കാണുന്നില്ലേ? പെണ്ണാണ്. സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ളത്. ആണിന്റെ പേരല്ലേ അത്? ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ ഇതല്ലേ. ബേബി ഇപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് ബേബി എന്ന് പേര് ഇല്ലേ? ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും. അതെ, ഷാജി. പല പേര്. അതുപോലെ സന്തോഷത്തെ ലേഡിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജോലി സ്ഥിരല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് പണിക്ക് പോകും. Casual workers cannot complain about the bad conditions of work and pay. There is no job security or protection for them. They have to work for very long hours and have to accept low wages. In the cloth mills, workers work in shifts that last for 12 months. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോകാറുണ്ട്. They have to work for very long hours. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ കുറെ നേരം പണിയെടുക്കണം. Have to accept low wages. കുറെ നേരം പണിയെടുക്കുകയും വേണം. അവർക്ക് എന്താ? കൂലിയും കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. Then in the cloth mills, workers work in shift at that last for 12 hours. അതായത് തുണി മില്ലിലൊക്കെ പണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 8 മണിക്കൂർ എടുത്താൽ മതി അല്ലെ? പക്ഷെ തുണി മില്ലിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ 12 മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പണി അവർക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ? മാത്രല്ല അവർക്ക് കൂലിയും കുറവാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി സുശീല താഴെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് സുശീല ഉണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ തനിയെ വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ, സുശീലയുടെ കാര്യം.
ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ തനിയെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതും മാനേജർ, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തനിയെ വായിച്ച് ചെയ്യാം. എളുപ്പമുള്ള കാര്യം, പെട്ടെന്ന് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മിസ്സേ, ഓ ഇവർക്ക് മാസത്തോടെ 250 രൂപയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ല ചുമ്മാതല്ല, എല്ലാരും കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത്, ബംഗാളികളൊക്കെ. അതന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. വായിച്ചോ? എന്താ ജസ്റ്റിസെ മനസ്സിലായത്? സുശീല ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കറിൽ എന്താ മനസ്സിലായി? സുശീല 3 വീടുകളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വേലക്കാരി. അപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് നമ്മുടെ യൂട്ടൻസിൽസ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ പോകും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടില് വീട് വൃത്തിയാക്കാനും, പിന്നെ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ പോകും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടില് ക്ലോത്ത്സ് കഴുകാൻ വേണ്ടി പോകും, വാഷ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ യൂട്ടൻസിൽസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് 50 രൂപ പെർ മന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് മാസം 300 രൂപ കിട്ടും. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ 5 കൊല്ലം മുമ്പ് അവര് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അവര് സബർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അവര് വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്, റൂം എടുത്തിട്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് 4 മക്കളുണ്ട്. പിന്നെ റൂമിന് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 500 രൂപയാണ്. പിന്നെ അവര് 4 മക്കള് സ്കൂളിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ് വിടുന്നത്. പിന്നെ സ്ത്രീ 4:30-ക്ക് അതിരാവിലെ 4:30-ക്ക് എണീക്കും. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6:30-ക്ക് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടും. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 മണിക്കാണ് പിന്നെ മെയ്ഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ അപ്പം ബസ്സിന് വേണം പോകാം. അപ്പൊ ബസ് പിടിച്ച് അവിടെ പോകും. പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ നേരം, ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നേരം ബസ്സിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം. പിന്നെ 3 വീട്ടിലെയും പണി തീർത്തിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തി കാണും. അപ്പൊ അവരുടെ ക്ലോത്ത്സും പിന്നെ അവരുടെ വീട് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും, എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് 7 വയസ്സും പിന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് 12 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ 2 പെൺമക്കളും സഹായിക്കും. അപ്പൊ വീട്ടില് ടാപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഹാൻഡ് പമ്പിൽ പോയിട്ട് വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ. അപ്പം പിള്ളേരെ തന്നെ അതിന് സഹായിക്കും. പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം വൈകുന്നേരത്തെ മീല് അവര് സുശീല കുട്ടിയും. പിന്നെ മീല് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി 10 മണിയാകുമ്പം ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു. അതായത് സുശീല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ ആണ്. അവര് മെയ്ഡാണ്, അതായത് സെർവന്റ് ആണ്. 3 വീടുകളിൽ അവര് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാനും പിന്നെ
എന്താ പറയാ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി പോകും. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് 250 രൂപയും മറ്റേ വീട്ടിൽ നിന്ന് 300 രൂപയാണ് അവർക്ക് മാസം കിട്ടുക. ഒരു മാസത്തില് ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുക. അവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി 7 വയസ്സും ഒരു കുട്ടി 12 വയസ്സും ഉള്ള 2 മക്കളുണ്ട് അവർക്ക്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, രാവിലെ 7 മണിക്ക് മക്കളെ സ്കൂളിൽ അയക്കണം. സ്കൂളിൽ അയച്ചതിന് ശേഷം അതായത് വീട്ടിലെ സകല ജോലികളും ചെയ്തു, വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സകല ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് 7 മണിക്ക് അവരുടെ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 വീടുകളിൽ പണിക്ക് പോവുക. ഈ 3 വീടുകളിലെ പണിയൊക്കെ ഏകദേശം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഒരു സ്ഥലത്ത് അലക്കി കൊടുത്തു, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കഴുകി കൊടുത്തു, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുത്തു, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴത്തേന് അവര് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ. വീണ്ടും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫുഡും വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തണം. ഏകദേശം പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ ആക്കിയതിനു ശേഷം 10 മണിക്കാണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു വരിക. ഹസ്ബൻഡ് രാത്രി 10 മണിക്ക് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഇത്രയും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കർ ആണ് ആര്, നമ്മുടെ സുശീല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഏരിയ. അത് വായിച്ചു നോക്കിയോ, ചാന്ദിനി. അതെന്താ മനസ്സിലായി നോക്കിയട്ടെ, ചാന്ദിനി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ചാന്ദിനിയുടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ചാന്ദിനി works as a manager. Her office is in an area which has many other offices. Hundreds of people come to this area daily. Chandini works in a company that publishes books. The office is situated in an area which has many other offices. Chandini's work is clearly defined. She looks after the sales section. She supervises the work of 35 salespersons who visit different shops to get orders. Each salesperson is in charge of specific area. They report to Chandini at least once every day. Chandini works till about 6 p.m. 6 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജർ ആണ് ആര്, ചാന്ദിനി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒരു 6 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെയിൽസിന്റെ മാനേജർ ആണ് അത് ആര്, നമ്മുടെ ചാന്ദിനി. ഇവരെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ, കുറെ ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, കുറെ ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി. ചാന്ദിനി receives a fixed salary every month. She is permanent employee of her company and means she will not have to leave if the company does not have work. അതായത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് മക്കളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പനിയില് അതായത് എന്താ, കമ്പനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ കറക്റ്റ്, അതായത് മാസം ഒരു സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് ആ ലേഡി. അവര് അതായത് പണിയെടുത്താൽ കൂലി എന്നല്ല, അവർക്ക് സാലറിയാണ്. അത് ലീവ് വരുമ്പോ ലീവ് എടുക്കാം അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമൊക്കെ വന്ന ലീവൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേഡി. ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ ആ ലെസൺ തീർക്കണം. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ?
മിസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പഴാ. ചാന്ദിനി ഗെറ്റ്സ് മെനി ഹോളിഡേസ് ലൈക്ക് സൺഡേ ആൻഡ് അതർ നാഷണൽ ഹോളിഡേസ്. അതായത് ആവശ്യം സൺഡേയും ബാക്കിയുള്ള ലീവ് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ലീവും കിട്ടും. മാസം നല്ലൊരു സാലറിയും വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചാന്ദിനി. ആരായിരുന്നു? ചാന്ദിനി. മനസ്സിലായോ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാലറി ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ചാന്ദിനിക്ക് എങ്ങനെയാ? സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ്, അല്ലാതെ ലീവ് ഒക്കെ ഹോളിഡേ ആണ്. മാത്രല്ല അവർ പറഞ്ഞ സാലറി എല്ലാ മാസവും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അല്ലേ? അല്ലേ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ പെട്ടെന്ന്. ഒരേ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോ ഞാനും എന്തോ മടുത്തു നോക്കണേ.